Firqə radiosu. Eine aserbaidschanische Sendung von Radio Flora. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. این صدای فرقه دموکرات آذربایجان است. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin radiosu uzun illər fasilədən sonra yenidən öz fəaliyyətinə başlayıb, bundan sonra həftədə bir gün, bir saat verilişlə sizin huzurunuzda olacaqdır. شنوندگان عزیز، رادیوی فرقه دموکرات آذربایجان پس از یک وقفه طولانی مجدداً فعالیت‌های خود را آغاز کرده. من بعد در هفته یک بار با 1 ساعت برنامه در خدمت شما خواهیم بود. Aziz qardaşlar, firqəmizin rəhbərliyi altında xalisə yerlərini və xalq düşmənlərinin yerlərini kəndlilərin arasında təqsim edib, onların əlinə silah verərək aldığınız torpaq və azadlıqdan müdafiə etməlisiniz dedik. İndi sizin boynunuzda böyük vəzifə durur. O aldığınız torpaqları saxlamaq və aldığınız azadlıqdan müdafiə etmək. İndi bütün İran kəndliləri, Azərbaycan kəndlilərinin aldığı torpaqdan ilham alıb, ayağa qalxmış, təkən yemişdir. Mültəcilər bu hərəkətdən qəzəblənib və o azadlığı boğmaq istəyir. İranda böyük mübarizə başlanmışdır. Azərbaycan kəndlisi bu mübarizənin pişahengi olub qabağda gedəni olacaqdır. Yaşasın Azərbaycan kəndlisinin azadlıq yolunda apardığı mübarizə. Əziz eşidənlər, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun 18-ci verilişi ilə 2012-ci ilin avqustun 10-da sizin huzurunuzdayıq. Bugünkü proqramımızda aşağıdakı verilişləri sizə təqdim edəcəyik. Həftənin xronikası, yoldaş Əmrəli Lahrudi ilə dünya və İran məsələləri haqqında söhbət. Həftənin müsahibəsi, bugünkü verilişimizdə sizə şair Arif Səfa ilə onun həyatı, yaradıcılığı və keçirdiyi mübarizə yolu haqqında söhbəti təqdim edəcəyik. Və nəhayət verilişimizin sonunda Mavi İşıq proqramında şairin öz ifasında 2 şeir səslənəcəkdir. با سلام خدمت شنوندگان عزیز در هر کجای این کره ارضی که صدای ما را میشنوید. صدای رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان فرقه رادیوسو در تاریخ 10 ماه اوت سال 2012. شنوندگان عزیز، در قسمت اول برنامه امروز صحبتی خواهیم داشت با رفیق امیرعلی لاهرودی در مورد مسائل دنیا و ایران. در قسمت مصاحبه هفته صحبتی خواهیم داشت با استاد عارف صفا، شاعر مبارز و انقلابی. و در قسمت آخر برنامه امروز در برنامه ماوی اشک نور آبی 2 قطعه شعر با صدای استاد عارف صفا را تقدیم حضورتان خواهیم کرد.
Həftənin xronikası. تفسیر رویدادهای هفته. جناب لاردی، با سلام و تشکر از اینکه وقت گرانبهاتون رو یک بار دیگه در اختیار ما قرار دادین. مسئله سوریه باز هم روز به روز حادتر میشه. تعدادی از افراد وابسته به سپاه پاسداران رو گرفتن. صالحی به سوریه رفته و اینطور وانمود میکنه که اینها گویا از بازنشستگان سپاه پاسداران هستند، در صورتی که آنطور که در سایت‌های اینترنتی عکس‌ها و فیلم‌های این گروه پخش شده، جوان‌های بین 30 40 45 ساله هستند که قیافشون به بازنشستگی نمیخوره. اما اون چیزی که مسلم هستش شرکت سپاه پاسداران در وقایع سوریه هستش. در شهر حلب درگیری‌ها گویا خیلی بیشتر شده. ارتش سوریه حملات شدیدتری رو امروز آغاز کرده. در این مورد نظرتون رو می‌خواستم بپرسم. نظرم اینه که مسئله سوریه یک مسئله جهانی مبدل شده است. اصلا دولت سوریه تقریبا بیش از 60 سال است که با آمریکا در ستیز هست. با آمریکا روابطش تیره و تار بوده. یعنی دولت سوریه یکی از کشورهای جهان عرب است که دولت ملی خودشان را داشته بودند و علیه صهیونیسم و آمریکا مبارزه می‌کردند. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی آمریکایی ها فرصتی به دست آوردند تا این حکومت ها را از میان بردارند. در میسیز جور شد، در لیبی همون کارها را کردند که ما دیدیم. قذافی سخت ملی، شخصیت ملی را نابود کردند. یعنی جهانی که با آمریکا مخالفت می‌کردند، این جهان در دست خود آمریکا قرار گرفته و حالا هم آخرین مسنجر سوریه است و میخوان سوریه را نابود کنند. دولت ایران البته از حکومت سوریه حمایت میکند. هر چه باشه دولت ایران، هر که باشه ما روابط ما با این دولت خوب باشه یا بد باشه مسئله نیست. مسئله است که دولت ایران با حمایت از دولت سوریه کار درست انجام میدهد، چون آمریکا در منطقه هم سوریه را دارد هم ایران را دارد. اگر این دولت شکست بخورند و حکومت های جدید سرکار باید بدین ترتیب در خاورمیانه و شمال آفریقا به طور کلی مال آمریکا خواهد بود. یعنی این مناطق جولانگاه آمریکا مبدل خواهد شد. بشار اسد، حافظ اسد، جمال عبدالناصر و این تیپ آدم ها، اینها شخصیت های ملی بودند و این شخصیت های ملی را نابود کردن. فقط مانده به سوریه و سوریه را هم میخوان نابود کنند و در جایش یک حکومت دستشان آمریکا سرکار بیاورند و خاورمیانه بمانه برای آمریکا و تنها و قهرمان این منطقه هم اسرائیل باشه. بنابراین به نظر من حمایت از سوریه، حتی ایران و هر کشوری که از سوریه حمایت میکنند، از یک دولت ضد آمریکا حمایت میکنند و باید از این دولت حمایت کرد و آمریکا را محکوم نمود. جناب لاردی، مسئله دیگه ای که برای ما به عنوان شهروندان کشور کثیرالملل ایران مهم هستش، مسئله جنبش ملت‌های ساکن ایران هستش که یک مقدار شکل رکود به خودش پیدا کرده. مسئله دریاچه ارومیه، خشک شدن دریاچه ارومیه در افکار عمومی تقریبا به دست فراموشی سپرده شده و اونطور که میدونیم طبق گزارشاتی که داده میشه 60-65% دریاچه ارومیه خشک شده و از بین داره میره و خطرات بسیاری خواهد داشت. این سونامی نمک، این بادهایی که این نمک ها رو به شهرهای اطراف پراکنده خواهد کرد، بیماری های ریوی گوارشی مختلفی رو به وجود خواهد آورد. نظرتون رو در مورد جنبش های ملت های ساکن ایران میخوام بپرسم. این وضعیتی که امروز به وجود اومده و چطور میشه این جنبش ها رو به جنبش های سراسری تبدیل کرد؟ اصلا که جنبش های ملی در ایران
در کل جنبش ضد دیکتاتوری بوده همیشه. ضد دیکتاتوری عمده‌ترین جنبشی است در ایران کثیرالمله. ترک و فارس و هر کنم که کرد و عرب و غیره همهشون میخوان یک ایران آزاد و دموکراتیک به وجود بیاید. همه ملت ها در این کشور کثیرالمله در جای خود، در محل زندگی خود بمانند و زندگی خود را خودشون اداره کنند. این عمده‌ترین فرقی است میان ایرانیان و کشورهای دیگر. مسئله دوم، بعد از اینکه ایران مترقی دموکراتیک شد، ملت‌ها حقوق خودشان را در دست داشته باشند. ترک‌ها به زبان مادری خود درس بخونند و کردها و بلوچ‌ها و غیره همینطور باشد. یعنی دو مسئله وجود دارد. یکی که مسئله سراسری، مسئله آزادی و دموکراسی در سراسر ایران. دوم اینکه حقوق اقلیت‌های ملی و این حقوق در شرایط میتواند به دست بیاید در سراسر ایران یک حکومت دموکراتیک سرکار باشد. اون چه مسئله ارومیه مربوطه دریاچه ارومیه، برای این دریاچه ارومیه خشک می شود و دولت ایران هم نمیتواند یا نمیخواهد جلوی این خشک شدن را بگیرد و این البته برای همه مردم ایران مایه تأسف است و مورد اعتراض همه مردم ایران قرار گرفتند، ولی چاره وجود ندارد. اگر پیش برود دریاچه خشک خواهد شد و 15 میلیون انسان بی خانمان خواهند بود و از محل زندگی منطقه فرار خواهند شد. شاید هم به کرمانشاه و و کاشان و فلان در اونجا جا بگیرد و این البته تراژدی است که اینو نباید امکان داد، یعنی باید جلوش گرفته شود، ولی متاسفانه هم به علل عینی و هم به علل ذهنی دولت ایران نمیخواهد و نمیتواند جلوی این فاجعه را بگیرد و باید مبارزه را ادامه داد و به هر حال موفق شد که مبارزه دولت ایران مجبور شود که جلوی این خشک شدن را بگیرد. جناب لادی با تشکر، خیلی ممنون. تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا حافظ. خدا حافظ.
هموطنان عزیز، اهداف امپریالیسم جهانی جهان را به زیر سیطره اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود درآوردن است و برای رسیدن به این مقصد از هیچ جنایتی نیز روی گردان نیست. در همین راستا در اواخر قرن 20 سرمایه جهانی موفق شد تا تسلط خود را بر بسیاری از کشورها اعمال کرده و بدین وسیله منابع طبیعی و بازار بخش بزرگی از جهان را به انحصار خود درآورد. بدین ترتیب جهان به یک امپراتوری بزرگ تبدیل شد که در رأس آن ایالات متحده آمریکا قرار داشت. از آن تاریخ ده‌ها سال می‌گذرد. تحولات شگرفی بر اثر مبارزات رهایی بخش خلق‌های کشورهای مستعمره در جهان روی داده است و این مبارزات باعث تغییرات زیادی در جغرافیای سیاسی جهان شده است. امروز اصطلاح استعمار به مفهوم گذشته معنای خود را از دست داده است. از آن تاریخ تا کنون بیش از 190 کشور به استقلال دست یافته‌اند، اما اکثریت این کشورها به لحاظ اقتصادی عقب مانده نگه داشته شده‌اند و مردم این کشورها همچنان با فقر دست به گریبان هستند. نکته جالب توجه در اینجاست که اکثریت این کشورها دارای منابع طبیعی سرشار زیرزمینی و زمینی هستند که به علت فقدان امکانات تکنولوژی که غرب از دادن آن به این کشورها امتناع می‌کند و مالی نمی‌توانند از ثروت طبیعی خود بهره برداری لازم را انجام دهند. در مقابل کشورهای رشد یافته صنعتی یا استعمارگران دیروزی با استفاده از قدرت تکنولوژی و نظامی منابع طبیعی این کشورها را مورد بهره برداری و یا چپاول قرار داده و مواد خام موجود در این کشورها را به ارزانترین قیمت ممکن در اختیار می‌گیرند و همین مواد خام را به کالاهای مصرفی تبدیل کرده و با گرانترین قیمت در بازار همین کشورها به فروش می‌رسانند. ایران یکی از همین کشورهایی است که از لحاظ سیاسی به استقلال رسیده است، اما به دلیل نداشتن صنایع مدرن نمیتواند از منابع طبیعی خود به نحو احسن استفاده کند. به طور نمونه میتوان اشاره کرد که کشور ایران در حالی که یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده نفت خام در جهان است، امکان تصفیه بنزین کافی برای مصارف داخلی خود را نداشته و مجبور است بنزین را از خارج وارد کند. با وجود اینکه بیش از 30 سال است که حکومت برآمده از انقلاب شکوهمند ملت‌های ساکن کشور کثیرالملة ایران را اداره می‌کند، هنوز برای حفظ استقلال با امپریالیسم جهانی در حال جنگ است و یکی از بزرگترین دلایل عدم موفقیت در این جنگ عبارت از این است که ایران صادر کننده مواد خام و وارد کننده کالاهای صنعتی و مصرفی است. این درگیری سیاسی با آمریکا و همپیمانان او به دلیل آنکه راه اصولی و منطقی را طی نکرده است، به شدت منافع ملی ما را زیر ضربه قرار داده است. عدم توجه حاکمیت به تولید ملی و سرمایه‌های فکری و رویکرد به رانتخواری و سرمایه‌گذاری‌های زود بازده و سودآور مانند واردات بی حساب کتاب توسط نور چشمی‌ها و ارگان‌های امنیتی نظامی و اتکا به فروش نفت به عنوان یگانه تامین کننده ارز مورد نیاز کشور یکی از بزرگترین خطاهای حاکمیت کشور بوده و می باشد. این فاجعه در شرایط بحرانی امروز کشور کثیرالملة ایران بیش از پیش خود را نشان داده
و همکنون حتی حاکمیت خود نیز اذعان دارد که در صورت تحریم نفت از جانب آمریکا و متحدینش ضربه مهلکی به پیکر اقتصاد ایران وارد خواهد شد. تحریم اقتصادی میتواند اقتصاد ایران را فلج کرده، مواد غذایی را کمیاب نموده، قیمتها را بیش از حد افزایش داده و قدرت خرید مردم را به مراتب کمتر کند. چنین شرایطی گرسنگی و هزاران عواقب ناگوار اجتماعی دیگر به ویژه برای زحمتکشان در پی خواهد داشت. حاکمان کنونی با ادامه این سیاست غلط نه تنها به ملت‌های ساکن کشور کثیرالملل ایران برخلاف آنچه که مدعی هستند خدمت نخواهند کرد، بلکه با تشدید شرایط بحرانی امنیت ملی کشور را نیز با خطر جدی مواجه خواهند نمود. حاکمیت ایران اگر قصد ندارد که از تاریخ ایران و جهان درس بیاموزد، لااقل نگاهی به حوادث اخیر در منطقه بیندازد. در کشورهای عربی که حاکمان مستبد و مادام العمر سر کار بودند، انقلاب‌های سیاسی رخ داد، حکومت‌های مستبد رفتند و مردم از سلطه دیکتاتورها رهایی یافتند. آزادی‌های نسبی برای مردم ایجاد شد و با تغییر حکومت‌های مستبد اوضاع سیاسی نیز تغییر کرد و دیکتاتوری جای خود را به آزادی‌های نسبتاً دموکراتیک داد. سردمداران حکومت اسلامی قرون وسطایی باید درک کنند که ایران در مقایسه با کشورهای عربی منطقه از سابقه چندین انقلاب دموکراتیک برخوردار است و در نتیجه همین انقلابات تغییرات سیاسی و تحولات اجتماعی جدی در کشور کثیرالملل ایران تا به امروز صورت گرفته است. ایران تنها کشوری در منطقه است که بیش از 100 سال است که دارای قانون اساسی است که اگر همان قانون اساسی 100 سال پیش را نیز امروز اجرا کنند، بخش بزرگی از خواسته‌های مردم عملی خواهد شد. از دیگر سو نزدیک به یک قرن پیش در همسایگی ما در شمال سوسیالیست ها حکومت را به دست گرفتند و در این کشور ثروت ملی به مالکیت اجتماعی درآمد. کار، تحصیل، مسکن و بهداشت و درمان حق همگانی شد. اقتصاد کشور همسایه علیرغم مشکلات و عقب ماندگی به همت کار و تلاش همگانی به سرعت رشد و شکوفا شد. حکومت شوراها که مرکز ثقل آن را کارگران در دست داشتند نشان داد که در کوتاه‌ترین مدت میتوان از یک کشور عقب مانده کشوری پیشرفته و مدرن ساخت که قبلا حتی سخن گفتن از آن نیز به آرزوی دست نیافتنی میماند. این حادثه تاریخی چراغ راهنمایی بود برای دیگر خلق‌های جهان که خواهان برون رفت از عقب ماندگی و فقر و فلاکت بودند. طبیعی است که خلق‌های ایران که در همسایگی کشور شوراها قرار داشتند بیش از دیگران تأثیرپذیر باشند. انگلیس‌ها که ایران را در سیطره خود داشتند برای جلوگیری از نفوذ تفکر سوسیالیستی رضاخان را سر کار آوردند و رضاخان این رسالت تاریخی را به شکل احسن برای سرمایه‌داری جهانی به مرحله اجرا درآورد. رضا قلدر مخالفین خود را اعم از سران قبایل و روشنفکران ترقیخواه و جوانان کشور کثیرالملل ایران را از صحنه سیاست حذف نموده تا مبادا تفکر سوسیالیستی در کشور کثیرالملل ایران رشد کند. وی قانون ضد کمونیستی موسوم به قانون سیاه را از تصویب گذران و بر اساس آن فعالیت حزب کمونیست و اتحادیه‌های کارگری را ممنوع کرده و
و کمونیست ها و روشنفکران ترقیخواه را به زندان انداخته و به شدیدترین شیوه های غیر انسانی آنها را مورد اذیت و آزار قرار داده و عده‌ای را نیز به قتل رساند. فرزند دانشمند، فداکار، مبارز و انقلابی ملت آذربایجان پیشوری کبیر یکی از آن افرادی است که در سیاهچال‌های رضا قلدر 11 سال از زندگی خود را گذراند. پس از مرگ رضاخان پسر او محمد رضا پهلوی با حمایت امپریالیست‌های آمریکا و انگلیس تنها حکومت ملی دموکراتیک مستقل مردمی مدرن و پیشرفته در تاریخ کشور کثیرالملت ایران یعنی آذربایجان ملی حکومتی را سرکوب نموده و 10,000 هزار از میهن پرستان را به کشتارگاه و تبعیدگاه ها فرستاد. شاه خائن و وطن فروش محمد رضا پهلوی حکومت ملی مصدق را سرنگون کرده و حزب توده ایران را با کشتار دست جمعی از صحنه سیاست ایران خارج نمود. اما در نهایت او نیز قربانی سیاست ضد ملی خود گشته و مجبور به فرار از کشور شد. حاکمیت جمهوری اسلامی قرون وسطایی امروز ایران نیز سیاست‌های ضد مردمی رضاخان و پسرش را با شدیدترین شکل ممکن ادامه داده نیروهای ترقیخواه اهم از کمونیست، دموکرات، ملی و دیگران را مورد پیگرد و سرکوب قرار می‌دهد. زندان‌های رژیم پر است از جوانانی که جرمشان انتقاد به عملکرد نادرست حاکمیت است. حاکمیت هرگز حاضر به پذیرش انتقاد نبوده و قصد دارد فضای سیاسی را همچنان بسته نگه دارد. تو گویی فضای خفقان 100 سال پیش هنوز در کشور کثیرالملت ایران پابرجاست. اما مردم ایران به مرحله‌ای از رشد سیاسی و اجتماعی رسیدند که فضای سیاسی موجود هرگز پاسخگوی نیازهای امروز آنها نبوده و مبارزات مردم ایران به خصوص در سالهای اخیر نشان می‌دهد که مردم کشور کثیرالملت ایران خواهان تغییرات جدی در مدیریت کشور به سود آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی هستند. Kalbimde senin, mən də sənin, can da sənindir. Kalbimde senin, mən də sənin, can da sənindir. Yıxsan dağıdıb, məhv edib atsan da sənindir. Yıxsan dağıdıb, məhv edib atsan da sənindir. Çəkmədi canım Hicran gecəsindən nə cəfa Ah nə cəfa çəkmədi canım Sən gül mənə gül Qoy bu həyatın üzü gülsün Sən gül mənə gül Qoy
Qoy bu həyatın yüzü gülsün, bal şəhd ləbindən süzülüb şeirə tökülsün. Bal şəhd ləbindən süzülüb şeirə tökülsün. Can da sənindir, qurban diləsən, can diləsən, can da desən, can da sənindir. Can da desən, can da sənindir. Həftənin müsahibəsi. مصاحبه هفته. Mən bir şeirim var, yazmışam ki, mən ölümdən qorxuram. Mən deyirəm, mən ölümdən qorxuram. Niyə qorxuram? Mən istəyirəm Azərbaycanın azadlığını görüm. Onun üçün ölmək istəmirəm. Mən istəyirəm Qarabağın azadlığını görüm. Ona görə ölmək istəmirəm. Sənə neçə nəğmə qoşdum. Sənə neçə nəğmə qoşdum, köndüm gəldi bilə Təbriz. Aşıq olub saz götürdüm, mizraq vurdum telə Təbriz. Biz bir dəniz, sən bir ada, niyə verdik səni yada? Rast gəlmədim bu dünyada, güllərin tək gülə Təbriz. Dövlətin var, sərvətin var, igidlərin qatar qatar, damarından qızıl axar, nəyin yoxdur söylə Təbriz. Sən əzizsən könüllərə, qızıl güllər dərə-dərə, çıxacaqsan al günlərə, inan bizim elə Təbriz. Bax, bunlar mənim arzularımdır. O arzular məni yaşadır. Ona görə öldüm, qutardı da, getdi. Nə yazmışsan o qalır. Mən 1929-cu ildə Aşqabad şəhərində anadan olmuşam, Azərbaycanlı ailəsində. Atam olub Təbrizli, anam olub Kirvanlı. Atam o taydan bu taya dayısı ilə gəlib və Aşqabadda məskunlaşıblar. Anam gilində ailəsi Şamaxıdan köçüblər Aşqabada və orada yaşayıblar. 38-ci ildə biz İrana sürgün olunduq. Atamı Sibirə göndərdilər, 8 il iş verdilər. Məni isə anam, qardaşım, bacım, 3 uşaqla anamı sürgün elədilər İrana. Əvvəl Məşədə, sonra Tehrana, sonra da Təbrizə getdik. Təbrizdə 9 il yaşadıq. Mən orta məktəbdə oxudum biraz. Ondan sonra inqilab oldu 46-cı ildə, 45-46-da. Mənim vaxt 16-17 yaşım vardı. Sonra inqilab məğlub oldu. Məğlub olandan sonra biz Tehrana qaçmalı olduq. Tehranda 2 il yaşadıq. Sonra gəldik Məşəd şəhərinə. Məqsədimiz də Butaya gəlməkdir, yəni Şurəviyə, Sovetlər ölkəsinə. Və belə də oldu. 49-cu ildə gəldik Butaya. Butayda da bizi həbs elədilər, zindana saldılar, iş kəsdilər. 2 il
Və ancaq bir ildən sonra bizi buraxdılar, sürgün elədilər Tacikistana. Kalbimi hicran oldu, yaldırdı. Kalbimi hicran oldu, yaldırdı. Gel söndürmeye bir kadeh meyna bilene. Gitsene kurbanım, söyledi ki kalbine, söyledi ki kalbine, hem yarem hem çarem, yara basdır zulmümü terk, sana kurban olmayacağım. Tacikistanda da bir 10 il yaşadıq. Mən 49-cu ildə Bakıya gəlib, burada Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinin Fars şöbəsinin 2-ci kursuna daxil oldum. Çünki mən Farsça bilirdim, məni ona görə 2-ci kursa götürdülər. Mən 4 il burada oxudum, 4 ildən sonra diplomumu alıb müəllimliyə başladım. 48 il burada mən Fars dilini tədris eləmişəm. Yəni Fars dilindən dərs demişəm, şagirdləri orta məktəbdə və hal-hazırda təqaüdçiyəm. Mənim bu günə qədər 3 kitabım çıxıb. Yoldaş Arif Səfa, sözün ortasında qeyd elədiniz ki, o zaman İrandan Butaya gələndə, Şoravi zamanı, orada sizi 2 il zindana saldılar, həbsə saldılar. Bu illəti nə idi? Bəli. Səbəb o ki, sərhəddi pozmuşuq. O vaxtı qanun var idi. Sərhəddi pozanlara 1 ildən 3 ilə qədər iş verirdilər. Onda da bizə ailəmizi nəzərə alıb, bizə 2 il iş kəsdilər. Ancaq sonra biz Moskvaya yazdıq, bizi vaxtından qabaq, 1 il qabaq buraxdılar. Bu o cür ki, tarixdə qeyd olubdu, o zaman güman bir həftə milli hökumət dala çəkiləndən sonra sərhədləri aşmışdılar. Yəni çoxları Butaya gəlirdilər. Yox, sərhəd açıldı 3 gün, 3 sutka. 46-cı ildə açıldı. Kim ki imkanı vardı, qaçdı. Biz qaça bilmədik, biz evdə oturmuşduq. Bizim imkanımız olmadı qaçmağa, elə fikrimiz də yox idi heç. Sonra gördük ki, Təbrizdə vəziyyət ağırdır, təhqir edirlər bizi, söyürlər, ondan sonra təqib edirlər. Və biz, anam qərara gəldi ki, biz köçək gedək Tehrana. Tehranda heç kəsdən işi yoxdur. Məsləhət oldu, getdik Tehrana. Tehrana da gedəndə biz belə dedik ki, güya gedirik Məşədə ziyarətə. O adından çıxdıq Təbrizdən və gəldik Tehranda məskunlaşdıq. Yəni demək olar ki, siz öz vətəninizdə, öz ölkəzdə sözün əsl mənasında icbari mühacirətə, təbidə məruz qaldınız. Bəli, məcbur, icbari, məcbur olub. Gəlmişik Tehrana, Tehrandan da Məşədə, Məşəddən də Sovetlər ölkəsinə. Çünki anam mənim Butaya çox gəlmək istəyirdi və mənə də dedi ki, gələk orada sən oxu günən, burada sən oxuya bilməzsən, burada imkan yoxdur, gələk orada təhsil al. Ona görə də gəldik Butaya və Butayda gələndən sonra bizi Tacikistana göndərdilər. Tacikistanda da yaşadıq 10 il. Mən orada instituta girdim, Şevçen Kadına instituta. Dil və tarix, Tacik şöbəsinə, Tacik dilində. Bəli. Tacik dilində oxudum. 2-ci kursu qutarandan sonra Bakıya yazdım ki, mən gəlib Bakıda oxumaq istəyirəm, öz ana dilimdə. Qəbul elədilər, mən də gəldim bura Şərqşünaslığın Universitetin Şərqşünaslıq Fakültəsinin, deməli Fars şöbəsinə daxil oldum və oranı da 4 ilə qutardım. Sonra da müəllimliyə başladım, necə dedim. رفیق عارف صفا، شما در صحبتاتون گفتین که بعد از عقب نشینی حکومت ملی آذربایجان مجبور به مهاجرت اجباری و تبعید در وطن خودتون شدین از تبریز. بله مجبور شدیم دیگه. بله مجبور شدیم دیگه. در تهران با ما هیچ کس کار نداشت. هیچ کس نمیپرسه که از کجا آمدید کجا میروید. در تهران وضع دیگر بود. ولی در تبریز şah پرستان، اون فاناتیکler، dini fanatiklər, sonra şahpərəstlər, fanatik şahpərəstlər bizi Allahsız hesab edirdilər. Bizə deyirlər bidin və ya bolşeviklər toxumunu səpənlər, bolşevik təbliğat aparanlar.
Bizə belə deyirlər. Çünki bizə mühacir deyirlər o vaxtı. Bu söhbətləri ki deyirsiniz, bunları qoy biraz açaq. Çünki bugünkü gənc nəslə bunlar söhbətlər mühüm söhbətlərdir. O cinayətlərdən ki Təbrizdə milli hökumətdən sonra sizə olubdu, o cinayətlərdən bizə deyir. O cinayətlər belə idi ki, 21 Azərdən sonra 22 Azərdə evlərdən demokratları çıxardıb küçənin ortasında güllələyirdilər. Qanunsuz və məhkəməsiz. Sorğusuz, sualsız. Bedunu sual, bedunu məhkəmə. Tirəvaran nikərdən. Farsça da deyirəm, Azərbaycanca da deyirəm. Elə adamları güllələyirdilər evdən çıxardıb demokratları və mühacirləri. Paltarlarını da soyundurub aparırdılar. Bu vaxt mən öz və təşkilat-ı Cavanam budam, Demokrat Firqəsinin Cavanlar Təşkilatının üzvüydüm. Öz ve təşkilat-ı Cavanam بودم. شما در آن زمان شاهد به دار آویختن فرزند مبارز دانشمند انقلابی ملت آذربایجان زنده یاد فریدون. بله onu دیدم من خودم. به ما خبر دادن که فریدون ابراهیمی رو به دار کشیدن. بعد ما پنهانه رفتیم اونجا. ساعت 5 بود صبح. هوا تاریک بود. و رفتیم اونجا دیدیم که خب Firidun İbrahimini asıblar. Əynində də onun yadındadır indiyə kimi. Qəhveyi, kot şalvar vardı. Kot şalvar rəngi qəhveyi buldu. Sonra biz yavaş-yavaş oradan gizlində çıxıb gəldik evə. Sabahı gəlib bəni də atamla evdən çıxartdılar. Tüfəngçilər, şahpərəslər. Bizi apardılar nahiyəyə. Gülüstan bağının yanında bir nahiyə vardı. Nahiyə-i Şirşom. Ora apardılar və oradan Mir Haşim ağa idi deyərsən, yadından çıxmayıbsa adı. Mir Haşim ağa seyyid idi, dindardı, molla idi. Əmmaməsi başında, əbası çiynində oturub hökm verirdi. Biz ora girən kimi dedi ki, aparın bunun atasını gülləliyin küçədə. Bizim qoşumuz vardı Kəlbə Həbib. O bizi gəldi, müdafiə elədi orada. Atamı dedi ki, bu Surəvilərin Sibirində olubdu, əziyyət çəkirdi İranlı kimi. Bunu niyə axı siz gülləlirsiniz? Bunun günahı nədir? Oğlu da cavan oğlandır. Bu heç bir şey eləməyiblər. Bunlar biz tanıyırıq. Bunlar bizim həmsəyamızdılar. Bunlar çox yaxşı adamdılar. Heç kəsə əziyyət verməyiblər. Mən bunları zəmanətə götürürəm. Kəlbə Həbib bizi zəmanətə götürdü. Mən bunu kitabımda yazmışam. Mənim 3 kitabım çıxıb indiyə kimi. 3 kitabım çıxıb. O kitabların adlarını da deyirəm. O kitabların birinin adı belədir. Səhv edirəm bəlkə də. O satir şeirlərimdə orada mənim həm canıb şeirlərim, həm butaylı şeirlərim. Butaylı, otaylı ağrılarım adlanır. İkinci kitabım Qəzəllər və Gözəllərdir. Burada həm qəzəllərim var, həm də ki canıb şeirlərim və ümumi şeirlərim. Üçüncü kitabımda Saadət xanımın Ağlı Qaralı Günləri, yəni bizim tərcümə halımız orada sizə danışıram, hamısı orada əks olunubdur. Ta deməli 1952-ci ilə qədər miladi. Hoş geldin güzelim, değmesin rüzgar şaladay, sinemizde nazlan gönay, sinemizde nazlan gönay, sana kurban olun, yetmedi hafiz, bir sana olmadı hemdem sana day, ne kadir meylin şakirin gitsene. İstedim sizden xahiş edeyim ki bizim dinləyicilərimizə o icbari mühacirət zamanından ki siz Şoraviyə getdiniz, o zamandan indi biraz bizə danışasınız və nə cür orada firqənin, bayrağın, məşəlin dih saxladınız, işıq saxladınız və mübarizəni davam verdirdiniz. O zamanlardan bizə. Bilsən, nədir? Biz Məşəddə heç bir şey eləmədik. Biz Məşəddə bir ay qaldıq, bir ayda qaçaqçı tapdıq. Kürd vardı İbrahim adında. O Kürdü bizə təqdim elədilər. O Kürdlə danışdıq, hərəmizdən 500 tümən aldılar. Və o dedi ki, gətirəcəyəm sizi sərhəddə kimi.
və gətirdi bizi sərhəddə gecə. Gecələr yol gəldi, gündüzlər isə yatdıq dərələrdə. Təsəvvür elə ki, anam yaşlı qadındır, anamın o vaxtı bir 40 yaşı var idi. Neçə nəfər idiniz o zaman? O zaman mən idim, atam, anam, bacım, qardaşım. Qardaşım da qucağımızda idi. O qardaşım ki, indi Düşənbə şəhərində yaşayır. Adı Hüseynov. Başqası da vardı bizdə, bir nəfər də Əli vardı bizlə, Əli Qaffari. O indi rəhmətə gedibdi. O da Təbrizdən bizə qoşuldu, gəldi. Və bizi gətirdilər sərhəddə. Sərhəddə bizə dedilər gecə idi. Dedilər, bax, bu düz yolla gedin, çıxacaqsınız sərhəddə, Şuravi sərhəddinə. Biz də gəldik, çıxdıq sərhəddə. Hava hələ açılmamışdı səhər. Gördü ki, itlər hürürlər. Elə ki, oturduq, anam dedi, oturun, indi gələcəklər sərhədçilər. Elə bil anam bilirdi bunların hamısını. Dedi, itlər hürür. Axı, İranın sərhəddində itlər olmur, it hürmür, it olmur. Yəni, it saxlamırlar, nə deyirlər onlara, jandarmalar. Amma Şuravidə it saxlayırlar. İtlər o saat bildi ki, səs gəlir, hürməyə başladılar. Anam dedi, oturun, bu saat gələcəklər. Biz elə oturduq, orada da mürgülədi, yuxa apardı bizi. Çox yorğunurduq, yol gəlmişdik. Nə qədər piyada, neçə kilometr. Və nəhayət səhər işıqlandı, biz yuxudan ayrılanda gördük ki, 2 nəfər sərhədçi bizim başımızın üstündə dayanıb atın üstündə və deyirlər ki, silahınız var, Rusça deyir. Orujiye есть. Atam dedi, biz bizlərdənik. Belə deyəndə o tüfəkləri qoydular çiyinlərinə. Sonra anamı da, bacımı da hərəsini bir atın üstünə mindirdilər. Cilovlarını da verdilər bizim əlimizə, dedilər gedək. Gətirdilər bizi sərhəd zonasına, sərhəd qərargahına. Və orada bizə yemək verdilər, çay verdilər, yemək verdilər. Biraz özümüzə gəldi, əlimizi, üzümüzü yuduq. Sonra bizi gətirdilər sual cavabı, müstəntiq, kapitan. Və mənim atama dedi ki, familiyanız nədir? Atam dedi ki, Məhəmməd Hüseyn Səfa bəyləri. Bizim ata familiyamız Məhəmməd Hüseyn Səfa bəyləridir. O da dedi ki, dedi, ay filan filan, bu uzunluqda da familiya olar, bunu qısa elə də. Atam onda dedi, yaxşı, yaz Hüseynov. Dedi, bu başqa məsələ. Götürdü, Hüseynov yaz dedi. Mən də atama dedim, axı, niyə Hüseynov yazdırırsa? Bizim familiyamız Məhəmməd Hüseyn Səfa bəylidir. Dedi, görmürsən, biri uzundur və nətər eləyəklərlə biz. Beləliklə bizim familiyamız qaldı Hüseynov. Məhəmməd Hüseyn Səfa bəyli getdi. Sonra türbədə, zindanda olduq, koloniyada olduq. Bizim, deməli, İranlılar düşmüşdük bir koloniyaya, türmədə də bir otaqda, demək hamısı İranlılardır. Tehrandan və Təbrizdən gələnlərdir. Sonra bizi məhkəmə elədilər, məhkəmədə 2 iş verdilər. Onların adlarını olar deyəsiniz, o neçə nəfər ki sizdən var idi zindanda? Valla onların adlarından hansılar yadımdadır deyə bilərəm. Var idi Rıza İbrahimzadə, o Raziyə İbrahimzadənin əri idi. Onun yoldaşı idi bizlə bir yerdə türmədə. Ondan sonra Cavid var idi, Əli Qaffari idi bizlə. Onlar bizdən bir yerdə idilər. Onlar hamısı indi rəhmətə gedib, qalanı yoxdur. Bu zindandan çıxandan sonra siz getdiniz Bakıya. Bəli, zindandan çıxandan sonra bizi elə mexaniki olaraq əlimizə bir dənə bezqırajdan sonra pasport verdilər. Bəli. Dedilər, gedin Düşənbə şəhərinə. Onlar elə bilirdilər ki, İranlılar hamısı Farszabandır. Fars dili biləndir. Ona görə də ora göndərirlər. Getdik ora, orada da bizə şərait yaratdılar, iş verdilər, zavodda işlədim mən. Mən zavodda fəhlə işlədim. Sonra başqa yoldaşlar da məndən bir yerdə orada işləyirdilər. Nani vardı, Rəhəm Nani. O da məndən işləyirdi orada. Sonra Mahmud Kudəri. Bunlar hamısı rəhmətə gediblər. Mahmud Kudəri idi. Ondan sonra Həsən əmi vardı. Özü əslən Bakıda olmuşdu. Mərdəkanda, Şağanşıq kəndində. Bəli. Amma İranlı olduğuna görə onu da Arvadçandan ayrıb göndərmişlər İrana, Məşədən. Məşəddə yaşamışdı. O da Məşəddən gəlmişdi. Hizb-i Tudənin üzvü idi. Bəli, bəli. Sonra burada firqənin yəni bunlar ki indi getmişdi sonra orada sizin fəaliyyətiniz nə təhər idi? Siyasi fəaliyyətiniz nə formadaydı? Harda? Tacikistanda? Bəli, orada Tacikistanda fəaliyyət. Tacikistanda bizim siyasi fəaliyyətimiz orada yox idi. Yəni biz ancaq firqənin üzvləri idi, Hizb-i Tudənin üzvləri idi. Bir də orada Aypara cəmiyyəti vardı. Hilal-i Əhmər, bəli. Orada bizim üzv idik hamımız. Hamımızın adımız orada Halit Emigrant,
siyasi mühacir kimi qeyd olunmuşdu. Onlar bizim işimizə baxırdılar. İş verirdilər, sonra evlə bizi təmin edirdilər imkan daxilində. O vaxt evlər köhnə evlərdir. Mavi ışık. Qoca Təbrizli şehrin adı. Biz bir xoş gün görməmişik, bir ürəkdən gülməmişik. Qorxu nədir bilməmişik. Qoca Təbriz, qoca Təbriz. Sənin bəxtin bəxtim olub, əşq qalası təxtim olub. Sən solanda rəngin solub. Qoca Təbriz, qoca Təbriz. İstər gözüm sənə baxsın, sinən üstdən şəfəq axsın, xainlərin gözü çıxsın. Qoca Təbriz, qoca Təbriz. Səfalıdır dağın düzün, mənə xoşdur acı sözün. Bir görəydim gülür üzün, qoca Təbriz, qoca Təbriz. Keçseydi xoş günüm əgər ol gülzar ilən. Keçseydi xoş günüm əgər ol gülzar ilən. Əğyara minnət etməz idim ahzar ilən. Mən ol səfa ki arzi cananda görmüşəm. Hər gez dəyişmərəm onu yüzümün bəhar ilən. Bilməz vüsal qədrini, bilməz vüsal qədrini, hər aşıqəm deyən, ta yanmayınca dərdi qəmi intizar ilə. Məşuqə aşıq ilə tanınmışdır aləmə, qiymətlənər qaşı ilə üzük, zər əyar ilə abalam, abalam. İtirdik. 46'da bir Bağı Gülistan'ı itirdik. Min nəğməli, min arzulu dövranı itirdik. Öz xalqımızın dərdinə dərmanını tapdıq. Tapdıqsa da tezliklə o dərmanı itirdik. Səd heyfi o azadlığa, xoş günlərə səd heyf. Rızvan nədir ki, yüz elə rızvanı itirdik. Divanəyim, mən yenə zəncirə bağladım. Salmış salmış kəməndə eşq məni zülfiyarlən. Azadlığımız əks-i səda saldı cahana. O çağları, o günləri, imkanı itirdik. Aldığı o gözəl günləri əğyar əlimizdən, minlərlə döyüşdə igid oğlanı itirdik. 100 ildə ömür sürsəm o bircə ilə çatmaz, bir illə ki, o hikməti, mənanı itirdik. Dünya bizi seyr etməyə gəlmişdi o günlər. Gör bir necə mənalı tamaşanı itirdik. Qızlar atıban çarşabı ağ günlərə çıxdı. Gör bir nə qədər gözləri şəhlanı itirdik. Dərya kimi, umman kimi coşmuşdu ürəklər. Gül ilə, sədəflə dolu ummanı itirdik. Azadlıq o gün ki, bizi tərk eylədi getdi. Arif elə bildim ki, bu dünyanı itirdik.
Əziz eşidənlər, bununla da Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun bugünkü verilişi sona yetir. Sizə xoş günlər və xoş əhval-ruhiyyə arzusu ilə sizdən ayrılırıq. Sağlıqla qalın. Gələn həftə bu vaxt efirdə yenidən görüşənədək. Ay aman terk edip gettin beni get sana kurban oldum naz yedirsen sevgilim naz yedirsen sevgilim naz yetsene kurban oldum söyledin ki ölmelerde yok teresmeye sevgilim ta görünce şöhreni sebretsene kurban خب شنوندگان عزیز 18مین برنامه رادیو اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان فرقه رادیوسو در اینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده با همه شما خداحافظی میکنیم. شاد و خوش و خرم باشید.